السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین کرام، آج میں اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو طواف کے موقوف ہونے کے سلسلہ میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سوشل میڈیا میں واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ میں یہ بات بہت سارے اعتراضات سعودی حکومت پر کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت سے ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح ان کے اندر بہت سارے ادبی اخلاق ختم ہو گئے، آداب ختم ہو گئے ہیں، اخلاق ختم ہو گئے ہیں۔ وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو طواف سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو مساجد آنے سے روکتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو طواف سے روکا گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اس کو لے کر اب تک 40 مواقع ایسے آئے ہیں جس میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے طواف سے روکا گیا ہے۔ ان میں سے چند مواقع ایسے ہیں جن میں تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے طواف سے روکے گئے تھے۔ چند مواقع ایسے ہیں جو چند ممالک کو کسی غرض سے، سیاسی غرض سے یا کسی اور غرض سے خانہ کعبہ کے طواف سے روکا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان مواقع جن میں کلی طور پر تمام مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے اور طواف سے روکا گیا تھا، تاکہ آپ کے علم میں یہ ہو کہ سعودی حکومت کا یہ فیصلہ کوئی غلط نہیں ہے یا ایسا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا واقع ہوا ہے کہ طواف کو روک دیا گیا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ خانہ کعبہ کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ان کے گر جانے کی وجہ سے، ان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے اور بہت سارے اغراض سے۔ ان میں سے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عبد المطلب اور قریش مل کر خانہ کعبہ کو بناتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سن 571 عیسوی میں سن 571 عیسوی میں ابرہہ حبشی جو کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے غرض سے اور اس کی نیت سے وہ اپنے ملک سے ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ چلا تھا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے گا اور وہاں سے حجر اسود اٹھا کر اپنے یہاں لایا جائے گا، تاکہ لوگ مکہ نہ جا کر اپنے یہاں آئے اور طواف کرے۔ اور اس کے بعد ہی اس کو عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جب وہ ابرہہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتا ہے بری نیت سے، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت سے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ابابیل کی شکل میں ایک لشکر بھیجتا ہے جو پرندے ہوتے ہیں، اور وہ پرندے اپنے کنکریوں سے ابرہہ کو، اس کے لشکر کو، ان کے ہاتھیوں کو ہلاک اور مسمار کر دیتے ہیں، جن کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے، اور سورہ فیل اسی تحت اور اسی تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، سن 605 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے قبل بھی خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیلاب کے آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے دیوار کمزور پڑ گئے تھے، بلکہ بعض حصہ ڈھا دیا گیا تھا، ان کے چھت بھی گر گئے تھے۔ ان کی وجہ سے قریش نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب خانہ کعبہ سے لوگوں کو طواف سے روکا جائے اور خانہ کعبہ کی پھر دوبارہ تعمیر کی جائے۔ اس کے بعد اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک 35 سال کے ہو چکے تھے، اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر ان کی اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ نمبر 3،
सन 73 हिजरी मुताबिक 693 ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत के मुस्तहकम करने की गर्ज से हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की गर्ज से मक्का पर चढ़ाई किया था और मक्का पर उन्होंने मिंजनीक नस्ब किया था। नस्ब करने के बाद मक्का पर बारिशों की तरह पत्थर बरसाया था और उसमें पत्थर बरसाने की वजह से हज़ारों की तादाद में लोग मक़तूल हुए थे, शहीद हुए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला भी शहादत नसीब हुई थी इसी मौके पर। और उसके वक्त भी खाना काबा के तवाफ़ रोक दिया गया था। मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने को रोक दिया गया था। मस्जिद लोगों में मक्का में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। आमदो रफ्त एक मुसीबत बन पड़ी थी। ऐसे वक्त में भी खाना काबा का तवाफ़ रोका गया था। नंबर 4, सन 317 हिजरी मुताबिक 930 ईस्वी में बहरैन के बादशाह अबू ताहिर की क़यादत में करामिता ने एक अजीम लश्कर के साथ बैक वक्त मक्का पर हमला कर देते हैं, खाना काबा में हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद उसमें हुज्जाज और मुअतमिरीन और मक्का के अंदर रहने वालों को तकरीबन 30,000 लोगों के मौत का घाट उतार दिया था और उन्हें बगैर गुस्ल, कफन और जनाजे की नमाज के उन्हें दफन कर दिया गया था। इतनी अजीम कारिसा पेश आया था उस वक्त कि करामिता ने हुज्जाज को, वहाँ के मुसलमानों को तकरीबन कत्ल कर दिया था। कत्ल करने के बाद हजर अस्वद को खाना काबा से लेकर वो अपने मुल्क चला गया था और तकरीबन 30 सालों के बाद मुसलमानों ने बड़ी ही कोशिश अपने खून के देने के बाद फिर उस खाना काबा में हजर अस्वद को वापस ले आया था। इसी तरह 5वीं मरतबा नंबर 5 357 हिजरी मुताबिक 970 ईस्वी में माशरी नाम के एक बीमारी आम हुई थी। एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गई थी जिसमें लोग आए दिन इस बीमारी के चपेट में आती थी और अपनी आखिरी सांस लेकर अल्लाह सुब्हानहू ताला को प्यारा हो जाता था। उस वक्त भी खाना काबा से तवाफ़ को रोक दिया गया था और किसी को ये इजाज़त नहीं थी कि वो खाना काबा आए। इस बीमारी में वो हुज्जाज किराम जो अभी मक्का पहुंच चुके थे उनका भी इंतकाल हो गया था और वो हुज्जाज किराम जो अभी मक्का पहुंचने वाले थे उनका भी इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नंबर 6 1016 हिजरी मुताबिक 1629 ईस्वी में एक सैल अरिम मक्का के अंदर आया था। वो इस कदर सैलाब था कि लोगों का आना जाना बंद हो गया था। लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे और उस वक्त ऐसा हुआ था कि काबा का दीवार बोसीदा हो गया था, उनका छत टूट गया था। करीब था कि पानी काबा खाना के अंदर दाखिल हो जाए। उस वक्त भी इस खाना काबा से तवाफ़ को रोक दिया गया था। खाना काबा की दूसरी मरतबा तामीर की थी जिसकी तामीर सुल्तान मुराद राबे ने की थी। तारीख़ ने लिखा है कि वही खाना काबा जिसकी तामीर सुल्तान राबे ने किया था आज भी वो मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको गरीक़ रहमत करे और इसका एवज़ कसीर तादाद में दे। नंबर 7 1201 हिजरी मुताबिक 1814 ईस्वी में ताउन की बीमारी सऊदी अरबिया में फैला था। इसी तरह जिसमें आए दिन लोग मरते जाते थे और इसमें मरने वालों की तादाद तकरीबन सिर्फ सऊदीया में 8000 तक पहुंच गई थी। यह भी एक बहुत बड़ी वबा थी जो सऊदीया के अंदर आई थी और इस वबा की वजह से लोग परेशान हाल थे, शसदर थे, मालूम नहीं कि उनको क्या करना चाहिए था, कौन से इक़दामात करने चाहिए थे। ऐसे मौके पर उन लोगों ने यह फ़ैसला किया था कि तवाफ़ रोक दिया जाए वरना जो लोग भी खाना काबा के तवाफ़ में आएंगे उनका भी इंतकाल हो जाएगा। इसी तरह नंबर 8 1200
17 हिजरी मुताबिक 1830 ईस्वी में हिंदुस्तान से एक वबा सऊदी अरबिया गया था और ये बीमारी हिंदुस्तान से मुंतकिल होकर सऊदी अरबिया गई थी, जो कॉलेरा और ताउन की शक्ल में थी, और इस बीमारी में मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तारीख़ ने लिखा है, तारीख़ ने रकम किया है कि इन बीमारी में मरने वालों की तादाद आए दिन 400 से 500 तक रोज़ाना इस बीमारी के चपेट में आता था। उस वक्त भी सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था कि तवाफ़ रोक दिया जाए, वरना जो लोग भी आएंगे इस बीमारी के चपेट में आएंगे और उनका भी इंतकाल हो जाएगा। इसी तरह सन 1883 ईस्वी में फिर से एक बार कॉलेरा सऊदी अरबिया में आम हुआ, और आम होने के बाद हर दिन लोगों के मरने की तादाद वही 500 तक बताया जाता है कि आए दिन इस बीमारी के चपेट में तकरीबन 500 लोग आते थे, और लोग दाए अजल को लब्बाइक कहते थे और अपनी मौत से आखिरी नींद सो जाते थे। इस वक्त भी सऊदी अरबिया ने फ़ैसला लिया था कि इसको रोका जाए, और ये बीमारी फैल कर मिस्र तक पहुंच गया था। तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बीमारी का नाम हैज़ा रखा था और लोगों को तवाफ़ से रोक दिया गया था। नंबर 10, 1328 हिजरी मुताबिक 1941 ईस्वी में मक्का में एक तूफ़ान आया था। मक्का में एक तूफ़ान आया था, जिस तूफ़ान में इस कदर बारिश हुई थी, इस कदर बारिश हुई थी कि लोगों के घरों तक पानी आ गया था, सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया था, जिसके वजह से करीब था कि पानी, सैलाब का पानी खाना काबा के अंदर दाखिल हो जाए, दरवाजे तक पहुंच चुका था। ऐसे वक्त में भी सऊदी हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया था कि लोगों को तवाफ़ से रोक दिया जाए, क्योंकि लोगों का आना जाना आमदो रफ्त एक मुश्किल और चैलेंज बनकर खड़ा है, इसलिए उस वक्त भी तवाफ़ को रोक दिया गया था। नंबर 11, 1366 हिजरी मुताबिक 1979 ईस्वी में जहीमान उतैबी और मोहम्मद कहतानी ने एक अजीम लश्कर के साथ अचानक मक्का पर हमला किया था और काबा पर हमला किया था। हमला करने के बाद मस्जिद हरम में जो लोग अभी नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे, जो लोग अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार कर रहे थे, उन तमाम लोगों पर मसाजिद के दरवाज़े बंद कर दिए गए थे। बंद करने के बाद ये सिलसिला तकरीबन 15 दिनों तक था। उसमें बूढ़े भी थे, उसमें बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान थे, छोटे छोटे बच्चे थे, इसी तरह माएँ और औरतें भी थी, जिनको इन 15 दिन का बगैर खाए पियाए शिद्दत से भूख बर्दाश्त करते हुए ये लोग 15 दिन गुजारे थे। अल्लाह अकबर। उस वक्त इस खबीस जहीमान उतैबी ने ये दावा किया था कि उनका ससुर मोहम्मद कहतानी महदी मुंतज़िर हैं, इसीलिए उनको मानना ज़रूरी है, उनकी इत्तिबा लाजिम है और उनकी इताअत ज़रूरी है। ये कहकर मक्का वालों के लिए उनकी ज़िंदगी दोभर कर दिए थे। उस वक्त में भी तवाफ़ को रोक दिया गया था। नंबर 12, 1404 हिजरी मुताबिक 2017 में हज्जाज की कसरत तादाद की वजह से खाना काबा में चंद घंटों के लिए तवाफ़ रोक दिया गया था, और वो रमज़ान का महीना था। माफ़ कीजिएगा, वो रमज़ान का महीना था। मुअतमिरीन की कसरत तादाद की वजह से तवाफ़ रोक दिया गया था। फिर उनके सही तरीके से बंदोबस्त करने के बाद चंद घंटे बाद ही उस तवाफ़ को खोल दिया गया था। नंबर 13, 22 रजब 1441 हिजरी मुताबिक 17/3/2020 को कोरोना वायरस की वजह से फिर से एक बार सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया कि अब तवाफ़ रोक दिया जाए, वरना
حجاج کرام معتمرین کرام جو آئیں گے طواف کریں گے ان میں سے ایک یہ بیماری دوسرے تک پھیلے گی اور یہ بیماری ایک وباء عام کی شکل اختیار کر لے گی۔ جو لوگ مکہ کے اندر ہے ان کا بھی انتقال ہو جائے گا اور جو لوگ جو باہر ملکوں سے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اسی لیے سد ذرائع کے تحت اس بیماری کو روکنے کے تحت اس وباء عام کو مسدود کرنے کی غرض سے ان لوگوں نے کبار علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ طواف کو روک دیا جائے، مسجد حرم میں عام بھیڑ کے جمع ہونے سے روک دیا جائے، مساجد میں نماز عام لوگوں کے آنے اور جماعت کرنے سے روک دیا جائے۔ لوگوں اور مسلمانوں میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، سعودی حکومت نے لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکا ہے، لوگوں کو مسجد حرم میں آنے سے روکا ہے، لوگوں کو طواف کرنے سے روکا ہے، نماز پڑھنے سے نہیں روکا ہے، ان کو ذکر و اذکار کرنے سے نہیں روکا گیا ہے، بلکہ سعودیہ کے مساجد کے منارات سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، صلو فی بیوتکم صلو فی رحالکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، لوگوں اپنے گھروں میں اپنے مسکن میں نماز پڑھو، ذکر و اذکار۔ اسی طرح کل مجھے ہندوستان کے اکثر مراکز سے اعلانات موصول ہوئے جن میں یہ تاکید کی گئی کہ لوگ بھیڑ اکٹھا نہ کریں، لوگ مسجد کے بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ان مراکز میں سے مرکزی جمعیت اہل حدیث دارالعلوم دیوبند، امارت شریعہ الغرض، ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں نے، ہندوستان کے سارے مراکز نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ بھیڑ اکٹھا نہ کیے جائیں، مسجد میں آنے کے بجائے لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو بتائیے کہ اگر سعودیہ نے طواف کو روک دیا تو کون سی بڑی بات کی ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بارش کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، مسجد آنے کی ضرورت نہیں۔ اب بتائیے کہ بارش میں اگر کوئی شخص مسجد جاتا ہے، خوب سے خوب اس کا کپڑا گیلا ہوگا، اس کا کپڑا خراب ہوگا، یا بارش میں نہانے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کو سردی بخار ہو، کھانسی ہو، لیکن بارش کی وجہ سے کسی کے موت کا خطرہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا انتقال نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک وباء عام جس میں آئے دن لوگ مر رہے ہیں، آئے دن لوگ اپنی جان کی دہائی دے رہے ہیں اور ہر طریقے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ بتائیے ایسا خطرہ، ایسی بیماری جس میں لوگوں کے جان جانے کا خطرہ ہے، اس وقت اگر لوگوں کو مساجد سے روکا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ گھروں میں نماز پڑھیں، کون سی قباحت ہے، کون سی حدیث کے خلاف ہے، کون سی قرآن کی آیت کے خلاف؟ یقیناً ہم بدقسمت ہیں، ہم مسلمان گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مساجد سے ہمیں روک لیے ہیں، ہم مسجد جا نہیں پا رہے ہیں، طواف نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ اس وباء عام کو جلد سے جلد ہٹا لے اور دوبارہ ہمیں مساجد جانے کے اور طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔